ہاں حضرت لانی جے تے یاری لا لو ادنا کوئی متھا نہیں لا گی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. ہاں اس کے ساتھ یہ متھا ہے بھائی, متھا ہی ہم نے لگایا ہوا. جب اذان سن کے ہم نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتے تو اسی کو تو متھا کہتے ہیں بھائی, اور متھا کس کو کہتے ہیں؟ نہ یار متھا نہ لگاؤ اس کے ساتھ, اس سے کوئی متھا بڑا زورا والا بادشاہ ہے, بڑا زورا والا اس کے ساتھ, اور کوئی متھا نہیں لگا سکتا, لگانی ہے تو یاری لگاؤ. اور حضرت جی تمہیں تو پتہ ہی نہیں اور تم سے پیار کتنا کرتا ہے. میں ایک دن اسی طرح نا پروگرام تھا ہمارے سیالکوٹ میں, وہ کافی لیٹ اسی طرح نا تقریباً 2:30 کا ٹائم ہو گیا, تو دسمبر کا بالکل لاسٹ تھا. تو وہ پروگرام جب ختم ہوا نا تو انہوں نے لنگر بانٹا, اس میں چاول تھے. تو ایک تو گھر کوئی نہیں تھا, دوسرا کھانے کا وقت نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. تو میں نے ان کو کہا نہیں یار میں نے نہیں لینا. تو آگے سے مجھے کہتا ہے لنگر میں نہ نہیں کر دے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر پڑھا دے. میں نے وہ چاولوں کا شاپر لے لیا اور میں باتیں کرتا کرتا نا ذرا تھوڑا مسجد سے باہر آ گیا. میں بھی کھڑا تھا, میرے ساتھ چند لوگ کھڑے تھے. تو جناب ایک بندہ آ گیا. یہ نہیں کہ بندے نے کوئی سر پہ امامہ پہنا ہوا ہے جناب, بڑا بارے ان کا کوئی نہیں ہے, کانوں میں بالیاں پہنی ہیں, ہاتھ میں کڑا پہنا, آ کے نا بڑے بدتمیزوں والے انداز میں مجھے طنز کر کے کہتا ہے مولوی جی لنگر ہے جی کہ کھا چھڑے سارے. میں تو پہلے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا. میں نے کہا بھائی اب پھڑ. اچھا وہ لے کے نہ چلا. میں لوگوں سے باتیں کر رہا تھا, فارغ ہو کے جب میں سڑک پہ پہنچا نا اس طرح سڑک پہ, تو کیا وہ ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا تو کھا رہا تھا. میں نے اسے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا ظالما تینوں پتہ ہی نہیں تیرا اللہ تیرے نال کتنا پیار کرتا ہے. افتخار صاحب میں تو چکن نہیں ہٹے والا شاپر ہے, اور مجھے زبردستی اٹھوایا اور نلائکا نکمیا تو نہیں کھانا نہ کھا. وہ ساڈا ایک بندہ بھوکا ہے بانی والا ہے بس نہیں آ رہا. میں اللہ کی قسم پڑا رہا. میں نے کہا ظالم تجھے پتہ ہی نہیں تیرا رب تجھ سے پیار کتنا کرتا ہے. ایک عالم دین کی ڈیوٹی, میں تو لے ہی نہیں رہا تھا, اور نلائک تو نے نہیں کھانا نہ کھائی, اور چوک کے باہر تک سے کھڑنا بندہ آنی والا ہے, بندہ آنی والا. تمہیں تو پتہ ہی نہیں تمہارا اللہ تم سے پیار کتنا کرتا ہے. 70 میں ایک گناہ کے ماں پیو دیکھے دیوے دیش نکالا, لکھ گناہ پہ میرا مولا دیکھے پردے پاون والا ہے. ذرا دیکھو تو صحیح حضرت اس کی محبتیں ہیں. میں جب غور کرتا ہوں دل کرتا ہے قربان ہو جائیں اس کے نام پہ. اسی لیے تو غالب نے کہا تھا اور جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے. ذرا اس کی محبتیں تو دیکھو. سردیوں کے پھل اور ہیں جی, سردیوں کی سبزیاں اور ہیں, ٹھیک ہے جی. گرمیوں کے پھل اور ہیں, گرمیوں کی سبزیاں اور نہیں. میرے بندے ایک چیز کھا کھا کے آگتی نہ جائیں, ان کے مینیو بدل دو, ان کے مینیو بدلو, ان کے پھل بدلو, ان کے مشروب بدلو, ان کا ماحول. میرے بندے ایک کی چیز کھا کھا کے آگتی نہ جائیں, بدلو ان کا سارا کچھ ہی. بدل نہیں دیتا حضرت وہ, گرمیوں کے پھل اور رکھے. کیا آم وہ سردیوں میں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ کنو گرمیوں میں پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ تو شانوں والا ہے, کن کے رنگ ہے, جو چاہے سو وہ کر سکتا ہے. لیکن نہیں ہو میرے بندے ایک چیز کھا کھا کے آتی نہ جائے. وہ بڑیاں کیا سردیوں میں پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے, قدرتوں والا بادشاہ وہ. لیکن نہیں ہو میرے بندے ایک کی چیز کھا کھا کے آکر نہ جان. سردیوں کا مینیو اور رکھو, گرمیوں کا مینیو اور رکھو. اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہو تم سے پیار کتنا کرتے ہیں. 70 ماؤں سے پڑھ کے پیار. لیکن بات کیا ہے, اوے ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, اور راہ دکھائیں کسے کوئی راہ بے منزلی نہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں حضرت جی, یہ قرآن کا مزاج ہے. جہاں بھی سخت آیت آئے گی ساتھ ہی لاڈ آ جائے گا. ہاں جہاں بھی سخت آیت آئے گی ساتھ ہی لاڈ آ جائے گا. میں 2-3 بس پڑھ دیتا ہوں. 30واں پارہ سورہ بروج. پہلے کیا آیا, ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہو ہوا یبدی و یعید, سخت آیا ساتھ ہی لاڈ آ گیا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. اور جہاں کہیں بھی دیکھو یہی ہے. اور بندے آ تو صحیح ہیں. وہ میرے سیدی شعر پڑھا کرتے تھے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ پھر جواب کیا آیا, دل تو کیا چیز ہے, وہ ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. یہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف, ٹھیک ہے جی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. قربان جاؤں حضرت جی.
हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, अगर कोई बात होती तो कभी रिवायत न करते। जरा मोहब्बतें देखो उनकी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, वो ऐसी कोई बात थी नहीं हजरत। इसके रावी जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं, अगर कोई बात होती कभी रिवायत न करते। आप फरमाते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ए अली, मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हुए सुना है कि मेरी बारगाह में अली का मुकाम वो है जो मेरा मुकाम अल्लाह की बारगाह में है। हाँ हजरत, अगर ऐसी को बात होती कभी ये रिवायत ना करते हजरत। हाँ, आगे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद खास हैं हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आगे उनके मुरीद हैं हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ ठीक नहीं था। हाँ, आपको सूद का मामला था, ठीक है जी। फिर अल्लाह ने हजरत को तौफीक तौबा दी और आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते पाक पे तौबा की है। और तौबा भी मेरे हार दी नहीं की है जी महफल तू जाने टुट जानी नहीं हजरत। वो बाबा फरीद कहते हैं ना, कैसी तौबा हुआ यार, तौबा लटके हद विचकार, तौबा विच तू उमर वे आई, तौबा दी तेन समझ नहीं आई है। नहीं हजरत, पक्की तौबा तमे आखिर तक अपनी तौबा पर कायम और दायम रहे हजरत। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ हजरत जी, ये तौरात में लिखा है। किसमें लिखा है? किसमें लिखा है जी? तौरात में लिखा है। हजरत फुदैल बिन अयाद जो कि पहले डाके मारा करते थे, आपने जब तौबा की ना हजरत, तो आपको शेख ने हुक्म दिया, ये तरबियत थी उनकी। आपने फरमाया भाई जो उधर के मामले हैं वो तो माफ हुए, तो जो लोगों को सताया वो जाके लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। आप जिसके पास गए ना, किसी ने डर के माफी दे दी, किसी ने इसी तरह दे दी। एक यहूदी था, उसने कहा मैंने नहीं देंगे, पहले 12 साल मेरी खिदमत कर, कब फिर माफी दे देगा ना? उसने कहा दे दूंगा। हजरत ने 12 साल उस यहूदी की खिदमत की। जब 12 साल पूरे हो गए ना, तो हजरत ने फरमाया फलां जगह पत्थरों का एक ढेर लगा है, उठा, उसमें एक थैली है, उसमें सोना है, जा लेके आ। हजरत वहां गए तो वाकई पत्थरों का ढेर लगा था। हजरत ने पत्थर उठाए, अंदर से एक थैली निकली, आपने नहीं उसको खोला। जब लेके यहूदी के पास आए ना, तो यहूदी ने जब थैली को खोल के उंडेला ना, तो उसमें से सोने के टुकड़े गिरे। वो हजरत के कदमों में गिर के रोने लग पड़ा और कहता है फुदैल मुझे भी कलमा पढ़ाओ। आपने फरमाया भाई मैं तुझसे अपनी माफी मांगने आया हूं, तू मुझे कह रहा है मुझे कलमा पढ़ा। तो यहूदी कहता है हमारी तौरात में लिखा है कि जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, हैं, जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, अरे अगर मट्टी को हाथ लगाएगा तो सोना कर देगा। मैंने ये चेक करने के लिए कि तेरी तौबा कच्ची है कि पक्की है, इस थैली में मैंने मट्टी के ढेले रखे थे और देख फुदैल तूने हाथ लगा के इनको सोने का कर दिया है। आज हम इस सोने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। ओए ओ मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा करके तो देखो, और चले हो जिसको हाथ डालोगे उसको भी सोना कर दोगे, हैं? हाथ तो लगाओ हजरत। ये कश्फुल मजूब शरीफ हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत लिखते हैं, ये मेरा सूट है ना ब्लू कलर का, अगर कहीं से फट जाए तो इसको पैबंद लगाऊंगा, ठीक है जी, फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा, फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मेरे शेख के कपड़ों को इतने पैबंद लगे थे कि पैबंद रह गए थे, असली कपड़ा ही खत्म हो गया था। हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाह। और आप दाता साहब में लिखते हैं अपने पीर भाई के हवाले से, कहते हैं हुआ क्या कि वो सुबह के वक्त में नमाज फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़ के पत्ते तोड़ रहे थे, तो क्या देखा कि उधर हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। भैया आप भी फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़े हो तो पीर साहब आ जाए तो आप भी खुद को छुपा देंगे। हाँ जी, तो पीर साहब ने देख के कहना भाई तू सिरे सिरे दरख्त चढ़ के की करने हैं? कहते मैंने भी खुद को ना पत्तों में छुपा लिया, लेकिन जब पीर साहब मेरे करीब आए तो उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और मैं समझ गया कि पीर साहब इस वक्त अपने हाल में नहीं है। इस वक्त मैं सादी जुबान में कहूंगा कि डायरेक्ट तार लगी हुई है। और अर्ज क्या करते हैं, मैं कश्फुल महजूब के अल्फाज सुना रहा हूं आपको। अर्ज क्या करते हैं, उस दरख्त के नीचे आके जिसके ऊपर दाता हुजूर के पीर भाई चढ़े हुए थे, वो कहते हैं कि जब हजरत दरख्त के नीचे आए ना तो हजरत की आवाज मेरे कानों में आई। क्या कहते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह पूरा साल लंघ गया तू मुझे 1 रुपया भी नहीं देता। अब बाबा जी यारियों को सौखियां तो नहीं है, यारियां को सौखियां ये सौखियां नहीं बाबा जी। पूरा 1 साल गुजर गया, तूने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता। जे तू मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां। हाँ भाई
एवी तो नहीं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला ने कहा, फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हो, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां कन्ने हो, जितवल वेखे राज वहीदा लगे उसे बन्ने हो, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना पन्ने हो। सौखा काम है आशिकी। इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक है, इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक। हाय हाय हाय। वो आप फरमाते हैं कि दरख्त के नीचे आके ना ये फिक्रे अदा हुई जुबान से, या अल्लाह पूरा 1 साल गुजर गया, तूने 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता, लेकिन या अल्लाह मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर नहीं कटवाऊंगा तो तेरे यार की शरह टूट जाएगी। अबुल फजल खुदली अपने लिए तुमसे रुपया नहीं मांगता, इसलिए दे दे ताकि मैं बाल कटवाऊं, तेरे यार की शरह, तेरे महबूब की शरह ना टूटे। दाता हुजूर कश्फुल महबूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। और वो मलंग जो अल्लाह से रुपया मांग रहा था, या अल्लाह वाल कटाने ने रुपये दे दे, कहते एक पत्ता उठा के ना दरख्त का आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं या अल्लाह सी हुण मुंह जो गल भी नहीं कर सकते है, असी मुंह जो गल भी नहीं कर सकते है, और पत्ता वहां फेंक के वहां चल गया। हाँ यार आ तो सही तू है, ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ हजरत, ये तो वो आला हजरत ने कहा था ना, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में आया। जो और जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, बिके फिर हजरत है बीबी अजमी रहमतुल्लाह तआला बिक गए। आज जब बिके ना तो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको तलकीन किया इस्म ज़ात अल्लाह। क्या तलकीन किया? वाह जी वाह, मेरा घंटा जाया ही है। क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? ठीक है जी। हाँ फरमाया बीबी अजमी अब अल्लाह पकड़ है, अलिफ अल्लाह चमेली बूटी मुर्शिद मन विच लाई, नफी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई, बूटी अंदर मुश्क मचाया जां पलन ते आई, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जे बूटी लाई। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।